श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु मु स्वागत करुछि। आज एक पवित्र दिन ओडिशा माटीर गौरव अस्मिता और जातीय जीवन र पवित्रतम नारी महिषी रमादेवींकर आज 125तम जन्म शतवार्षिकी। माँ रमादेवी चौधरी केवल एक श्रद्धाशील उच्चारण नुहंती, ओडिशार महिला मानक शक्ति मंत्र, दिव्यतार सादापण, गरिमामय उद्भास, एक अनिर्वापित शांत नम्र अखंड मसाल। से मसाल र दिहुड़ी जाली माँ रमादेवी व्यक्तित्वर ऊर्जा पाई शिक्षार निष्प्रभ ज्योति विचूर्ण करी प्रतिष्ठा पाई आमर रमादेवी महिला विश्वविद्यालय। रमादेवी महिला विश्वविद्यालय 11तम प्रतिष्ठा दिवस तथा माँ रमादेवी चौधरी 125तम जन्म शतवार्षिकी उपलक्षे आज एक सुंदर आलोचना आपण मान उद्देश्य मु उपस्थापन करुछि, जार लेखक होउछंती माँ रमादेवी चौधरी विश्वस्त अनुगामी, सर्वोदय एवं गांधीवाद समर्थक, विशिष्ट आलोचक श्रीजुक्त प्रहलाद कुमार सिंह। तांको आलोचनार शीर्षक हेउछि आह्वान रमादेवी महिला विश्वविद्यालय। ओडिशार प्रथम महिला विश्वविद्यालय भावे सृष्टि होइतिबा रमादेवी महिला विश्वविद्यालय इतिमध्ये 10 वर्ष पूर्ण करिछि। तेबे विश्वविद्यालयर मान्यता पाइबा पूर्वरु देश और राज्य रे विभिन्न समय रे गौरव वृद्धि करिथिबा एही उच्च शिक्षानुष्ठान यात्रा किंतु 60 वर्षरु अधिक 1964 मसीह राजधानी भुवनेश्वर रे एक सरकारी महिला कॉलेज आरंभ होइतिला। श्रिया टकीज निकट रे थिबा श्रम विभाग दफ्तर रे एक टीण घरु। परवर्ती समय रे 1966 मसीह महिला कॉलेज टी यूनिट 1 स्थित एक पुराना विद्यालय गृह को स्थानांतरित होइतिला। एहा परे एही सरकारी महिला कॉलेज पई रूपाली छक निकट रे 28 एकर जमी चिन्हट करा जाई गृह निर्माण काम आरंभ करागला एवं 1969 रो नुआ वर्ष रे एही सौध को महिला कॉलेज अध्यक्षांकु हस्तांतर करा जाइतिला। 1969 रे समग्र विश्व पालन करुथुला महात्मा गांधी जन्म शतवार्षिकी। सेतबेलकु ओडिशार मुख्यमंत्री राजेंद्र नारायण सिंहदेव और शिक्षा मंत्री थांती बनमाली पट्टनायक। गांधी जन्म शतवार्षिकी अवसर रे एही महिला कॉलेज टीर नाम जणे प्रख्यात स्वाधीनता संग्रामी नाम रे नामित करिबा लागि सेतबेलर मुख्यमंत्री आग्रह प्रकाश कले। एथिलागी विभिन्न स्तर रे विचार विमर्श परे सर्वसम्मति क्रमे निष्पत्ति नियागला विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी और सर्वोदय नेत्री माँ रमादेवी नाम रे एहाकु नामित करिबा पई। प्रथम पर्याय रे मुख्यमंत्री राजेंद्र नारायण सिंहदेव और माँ रमादेवी को एही प्रस्ताव देबारे एड़ी जाइथिले। उच्च शिक्षा क्षेत्र रे ख्याति अर्जन करिथिबा अन्य कोनोसी महिलांक नाम रे नामित करिबा लागि से पालटा प्रस्ताव देले। तेबे सेतबेलर शिक्षा मंत्री बनमाली पट्टनायक किंतु माँ रमादेवी निकट रे जिद धरी बसिले। स्वाधीनता आंदोलन काल रे बनमाली पट्टनायक समेत बहु छात्र मद दुकान आगरे पिकेटिंग करी बारंबार पुलिस लाठी माड़ खाउथिले। माँ रमादेवी, मालती चौधरी आदि एमानंक क्षतर उपचार करने सहित निज हाथ में सेमानंकु खुआई देउथिले। वस्तुतः स्वाधीनता संग्राम और समाज सेवा क्षेत्र में माँ रमादेवी परिवार त्याग अभूतपूर्व। एही परिवार 8 जन अधिक सदस्य स्वाधीनता आंदोलन काल रे कारावरण करथिले। वस्तुतः कटकर सनसाइन पड़िया निकटवर्ती चौधरी निवास थिला स्वाधीनता संग्राम रो केंद्रबिंदु। माँ रमादेवी उत्कल गौरव मधुसूदन झियारी, खेरस जमीदार तथा प्रख्यात वकील गोकुलानंद चौधरी बोहू, भीमा भूया उपन्यास स्रष्टा गोपाल वल्लभ दास कन्या, धूलीमाटीर संत पुण्यात्मा गोपबंधु चौधरी सहधर्मिणी, नवकृष्ण चौधरी भाउज एवं मनमोहन चौधरी और अन्नपूर्णा महाराणा माता। पिलादिनरू सेवा और त्यागर संस्कार रे बढ़िथिबा रमादेवी जन्म 1899 मसीहा डिसेम्बर 3 तारिख रे तांको बापा डेपुटी मजिस्ट्रेट थिला बेले 18 वर्षर क्रांतिकारी युवक खुदीराम बोस को फांसी दिया जाइथिला। 1908 अगस्त 11 तारिख रे मुजाफरपुर जेल रे
ସେଦିନ ଫାଶୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ 9 ବର୍ଷର ଝିଅ ରମା ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ଜିଦ୍ ଯୋଗୁଁ ସେ ଫାଶୀ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେଦିନ ଉପବାସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଖଦୀର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ବାପା ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସେ ଅରଟରେ ସୂତା କାଟୁଥିଲେ। 1921ରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ବେଳେ ରମାଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ ନିଜ ହାତ କଟା ସୂତା ଗୁଣ୍ଡିଟିଏ। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ, ସମାଜସେବା, ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଦିରେ ସେ ସଫଳ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ସହ ବରୀରେ ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାପନ କରି ଗ୍ରାମ ଉତ୍ଥାନ କାମରେ ଲାଗିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ବନମାଳୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଳି କରି ବସିବାରୁ ଶେଷରେ ମା ରମାଦେବୀ ତାଙ୍କ ଜିଦ୍ରୁ ଓହରିଲେ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ମହିଳା କଲେଜର ନାମ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଲା। ଏହାକୁ ସିପି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇଥିଲା। 2015ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଜନାରେ ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥିଲା ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ। 2015 ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ମା ରମାଦେବୀଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥି ଅବସରରେ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ରାଜ୍ୟର 9ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟୁନ 48ଟି ମହିଳା କଲେଜ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ଅନୁବନ୍ଧିତ। ରମାଦେବୀରେ 28ଟି ବିଷୟରେ ସ୍ନାତକ, 21ଟିରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓ 13ଗୋଟି ବିଷୟରେ PhD ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗୌରବବହ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ଗୌରବବହ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ତାହାର 61 ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ବହୁ କୃତି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି, ପ୍ରଶାସନ, ଅଧ୍ୟାପନା, ସମାଜସେବା, କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟ, କ୍ରୀଡ଼ା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି। ଦିନେ ରମାଦେବୀ ମହିଳା କଲେଜର ଛାତ୍ରୀ ଥିବା ମହାମହିମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବେ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଥିବା ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ଏକଦା ଏହି ଗୌରବବହ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ରମାଦେବୀଙ୍କ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କ ଜମିଦାରୀକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭୂଦାନ ଯଜ୍ଞରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ଲକ୍ଷ ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ଭୂମିହୀନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହର ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। 14 ବର୍ଷ ତଳେ 2011 ମସିହାରେ ରମାଦେବୀ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହିଳା କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଫୁଟ ଓଭରବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବହୁ ଆଡମ୍ବରରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନିୟମିତ କୁଳପତି ଦୀର୍ଘଦିନ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହୁଥିଲେ, ଚରିତ୍ରବିହୀନ ଶିକ୍ଷା ଏକ ସାଂଘାତିକ ପାପ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହାସଲ କରିନଥିବା ମା ରମାଦେବୀ ଥିଲେ ସେବା, ସଂଗ୍ରାମ, ସାଧନା, ସମର୍ପଣର ପ୍ରତୀକ। ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟ ବଳୟରେ ସେ କାମ କରି ଦେଶ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କାରାବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରୀ ଜାଗରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିଭାଇଛନ୍ତି। ଭୂଦାନ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରାନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାରା ଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବରଣ କରିଥିବା ଏହି ସାଧିକା କେବେ କ୍ଷମତା ରାଜନୀତିରେ ପଶିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସମ୍ମାନସୂଚକ ଉପାଧି ଓ ଯମୁନାଲାଲ ବଜାଜ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପରି ସଂସ୍ଥାମାନେ ପ୍ରଶଂସା ଓ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ବି ମା ରମାଦେବୀ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ତୁଚ୍ଛ ମଣି ନିଜ ନାଁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଡକ୍ଟର ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ମା ରମାଦେବୀ ମାତ୍ର 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେବା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର କ୍ଷେତ୍ର ଅତି ସୀମିତ ଥିଲା। 100 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଇନ ପଢ଼ିଲେ ବି ଝିଅମାନେ ଜଜ୍ ହେବା ତ ଦୂରର କଥା, ଓକିଲାତି ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପାଉନଥିଲେ। 1921ରେ କଟକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମହିଳା ସଭାରେ 40 ଜଣ ନାରୀ ବି ନଥିଲେ। ଦେଶ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ଅଧା ମହିଳା ହୋଇଥିବାରୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମାତୃଜାତିର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ନିଶା ନିବାରଣ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ପରୀ ବେୱାଙ୍କ ଭଳି ଗ୍ରାମ୍ୟ ମହିଳା ଗୁଳି ଚୋଟରେ ଇରମରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ନକ୍ସା ଆଙ୍କିଥିଲେ ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସ୍ୱରାଜ ଆସିଲେ ଜଣେ ମହିଳା ରାତି ଅଧରେ ବି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ନିରାପଦରେ ଫେରି ଆସିପାରିବ। ମା ରମାଦେବୀ କହୁଥିଲେ, ଯିଏ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଏକ ମାମୁଲି ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତୁମକୁ ଭୟ, ଘୃଣା, କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା କରୁଛି ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଅହିଂସା। ନିଜେ ବଡ଼ ହେଲେ ଦେଶ ବଡ଼ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଶ ଓ ସମାଜ ବଡ଼ ହେଲେ ନିଜେ ବଡ଼ ହୋଇପାରିବା। ସମାଜରେ ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭଳି ସଂକ୍ରାମକ ବ୍ୟାଧି ପ୍ରବଳ ହେଉଥିବାରୁ ଦୁରାଚାର, ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଦୁଃଖ ଆଦି ବଢ଼ୁଛି। ଏହା ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମା ରମାଦେବୀ ବାରମ୍ବାର ଚେତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୀତିବିହୀନ ରାଜନୀତି ଓ ଚରିତ୍ରବିହୀନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଦୂରେଇ ରହି
ନିର୍ଭୀକତା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ମିତବ୍ୟୟିତା ଆପଣେଇ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଏକାଦଶ ବ୍ରତର ସଫଳ ସାଧକ ସାଧିକା ହେବା ଲାଗି। ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯଦି ମା ରମାଦେବୀଙ୍କ ଗୁଣ ଓ କର୍ମର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜୀବନରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଏକମାତ୍ର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ମନଟିଏ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି ଶୁଣୁଥିଲେ ଆହ୍ୱାନ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର, ଯାହାର ଆଲୋଚକ ଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ତମ୍ଭକାର ଓ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଲେଖକ ଭାବେ ପରିଚିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କୁମାର ସିଂ। ଆଜିର ଅଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।